स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाज़र हाँ। दिल्ली सरकार दे लई आम आदमी पार्टी की सरकार दे लई नवीं शराब नीति गले की हड्डी बनता जा रहा है। पहला ही विवादों के विच घिरी हुई सी, सीबीआई वालों रेड की गई, परचा दर्ज किया गया और अज मुल्क भर दे विच ईडी वालों छापेमारी की गई। 30 तो वध थावां ते छापेमारी ईडी वालों की गई है, सिर्फ तो सिर्फ इस पॉलिसी नूं लैके, इस शराब पॉलिसी नूं लैके जिसनूं आम आदमी पार्टी की सरकार पाक साफ ते पवित्र दस रही सी कि इस पॉलिसी नूं बनाउण लगे नीयत ते नीति बिल्कुल साफ सी, पर ईमानदारी हजम नहीं हुई केंद्र सरकार तो। इस करके जानबुझ के इस नीति नूं खराब किया, साडी नीयत ते शक किया ते हुण साडे बंदे अंदर चुके जा रहे हैं। मजेदार गल यह है कि पॉलिसीज असी दिल्ली सरकार वालों बनाई गई, छापेमारी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ चलो की गई जिस दे विच बड़े वड्डे बिजनेसमैनां दा हथ दस्या जा रहा है, कॉरपोरेट घराणे दा हथ दस्या जा रहा है। पर हैरानगी की हद ना रही जदों पंजाब दे एक अफसर दे घर छापेमारी होगी। पंचकुला दे विच एक पंजाब दा अफसर है जिहदे घर छापेमारी हुई तो जो छापेमारी का कारण दस्या जा रहा है, दस्या जा रहा है कि इस अफसर ने ही वो सारी नीति लिखी सी, यानी कि पंजाब का अफसर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी लिखता है। इस करके ईडी वालों छापेमारी उहदे घर भी की गई। सो जो इल्जाम घट्टो घट्ट बीजेपी ये लगा रही सी कि दिल्ली की पॉलिसी पंजाब च बनती, पंजाब की पॉलिसी दिल्ली वाले बनाते रहे, वो किते ना किते सच होंदी दिखाई दे रही है। पर इत्थे भी आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि सिर्फ तो सिर्फ सानू बदनाम करने की कोशिश हैगी है, भावें वो दिल्ली दे विच होवे, भावें वो पंजाब दे विच होवे। पंजाब दे विच साडी इसे पॉलिसी ने मालिया वधाया, मालिया भी वधिया, शराब भी असी सस्ती की, फिर भी ये गल्लां हजम नहीं हो रही। इत्थों तक भी दावा किया जा रहा है 24 तो लैके 28% तक मालिया वधिया है। पर सवाल यही चुकया जा रहा है कि यह पॉलिसी जिसने लिखी है उसने निजी हितों को ध्यान दे विच रखदे लिखी है, कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ध्यान दे विच रखदे होए लिखी है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ एलीगेशन जिहड़े लग रहे हैं वो ये एलीगेशन लग रहे हैं कि कुछ क हत्थां दे विच सारा कुछ सौंप देना, एक तरह की मोनोपली कर दी गई, छोटा कारोबारी खत्म कर दिता गया। मुनाफा सीगा जिहड़ू मार्जन कहने आ, मार्जन पंजाब दे विच 6 तो 12% कर दिता गया, दिल्ली दे विच 5 तो 10% कर दिता गया। इस तरह की कोई कहानी है जिहड़ी वार वार दसी जा रही है। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है कि जेकर इस पॉलिसी दे विच कुछ गलत नहीं सी जो बीजेपी लगातार कहती है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली दे विच वो पॉलिसी वापस क्यों लई, क्यों मजबूरन LG साहब नूं सीबीआई दे ऑर्डर करने पे, सीबीआई दी इंक्वायरी मार करनी पई। इदां दी ही डिमांड विरोधी धिरां पंजाब दे विच भी कर रही ने। श्रोमणी अकाली दल वालों गवर्नर नूं मांग की गई, उस तरस से कांग्रेस वालों भी मांग की गई कि इस पूरे मुद्दे की सीबीआई जांच होनी चाहिए है। जेकर ये तार कनैक्ट नहीं, जो तारां ये जुड़ रही ने दिल्ली ते पंजाब की पॉलिसी दियां, जिवें हुण ईडी वालों छापेमारी की गई है एक अफसर के घर, तो फिर बहुत कुछ साफ होना हले बाकी है। इसे तो ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। सब तो पहला अज मोटा मोटा तुहानूं जानकारी देने हैं कि इस पूरे मसले दे विच अपडेट की है, ग्राफिक के जरिए दसदे हैं। उस तो बाद मेहमानां नाल जाण पछाण करावांगे, फिर डिबेट नूं अगे तोरांगे। दिल्ली की शराब नीति आप सरकार दे लई गले की हड्डी बन गई है। दिल्ली शराब नीति दे विच बेनीमियां नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग नूं लैके ईडी ने शिकंजा कस लिया। जी हाँ, ईडी ने दिल्ली की शराब नीति उत्ते मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी ने दिल्ली की शराब नीति उत्ते मनी लॉन्ड्रिंग का परचा दर्ज करके सीबीआई वालों नामजद कारोबारियों ते साबका अधिकारियों के टिकाणिਆਂ उत्ते ईडी की छापेमारी हुई है। दिल्ली तो इलावा 5 सूबे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ छापेमारी की गई है, जिस विच दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ते कर्नाटक के करीब 30 ਥਾਵਾਂ ਤੇ छापेमारी की गई है। पंजाब के आबकारी अधिकारी नरेश दुबे दे पंचकुला स्थित घर उपर भी छापेमारी की गई है। जो जानकारी मिल रही है, मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया कि ईडी वालों मारे गए छापे दे विच कुछ भी नवा नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ गलत होया ही नहीं। शराब नीति नूं लैके आप ते भाजपा विचकार दूषणबाजी जोरां ते है। आम आदमी पार्टी शराब नीति लै चुकी है वापस। दस दी दिल्ली दे विच 17 अगस्त नूं सीबीआई ने मामला दर्ज किया सीगा। दिल्ली दे विच सीबीआई वालों दिल्ली के आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया नूं पहला ही मुख मुलजम बनाया गया। जांच एजेंसी वालों कई अणपछाते मुलजमां कंपनियां समेत 16 लोगों को मुलजम बनाया गया सीगा। पंजाब आबकारी अधिकारी नरेश दुबे दे पंचकुला स्थित घर दे छापेमारी की खबर भी सामने आ रही है। साडे खास मेहमान जुड़े हुए इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने के लिए चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के, अनिल सरीन साहब सीनियर आगू ने बीजेपी के, नरिंदर संधू साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, और प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। और आम आदमी पार्टी की कुर्सी फिर खाली। इस मुद्दे पर भी कुछ भी जवाब देने तो आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है, क्योंकि जो असीं राबता कायम किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तो सिर्फ सियासत तो प्रेरित मामला है। इस करके इस मसले दे विच असीं कुछ नहीं कहना, जनता तय करेगी कि कौन सच्चा कौन झूठा है, क्योंकि
ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਈਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਹੁਣ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਈਡੀ ਲਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਰੇਟਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਰਪੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਲੈਂਕਟ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ? ਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਕਬੈਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਠੇਕੇ। ਕਾਰਟਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਓ ਗਲੀ ਔਰ ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਕਾਰਟਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਦੀ ਸ਼ੋਕਾਸ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਲਸੇਲਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ 12% ਤੋਂ 2% ਤੋਂ 12% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਈਵਨ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਂ ਕਪਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 150 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੀਗੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਪਾਲਿਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? देखो हरप्रीत जी, गलत या सही करने का फैसला मैं नहीं दे सकता। तुसीं सियाणे जे। मैनूं तो गल आ भी जिहड़ा मेन मुद्दा वो तो आइए अज सब तो पहली गल आ भी ये अपने आप नूं ना ईमानदार नहीं कट्टड़ ईमानदार कहते हैं। आम आदमी पार्टी वाले अपने आप ना ये कहते हैं भी असीं कट्टड़ ईमानदार। हर स्पीच दे विच मिस्टर केजरीवाल कहते सी असीं कट्टड़ ईमानदार हां जी। भाई जे तुसीं कट्टड़ ईमानदार जे तुसीं डिबेटां 'च बंदे क्यों नहीं भेजदे? ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਈ ਆ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣੇ ਉਹ ਤੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 230 ਆਈ ਥਿੰਕ 250 ਕਰੋੜ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਲਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਮੈਜਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ 3-3 ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ 3-3 ਠੇਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਗੋਲਮਾਲ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28% ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੀ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ 71 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 51 ਲੱਖ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 32 ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆંકੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਦ ਨੇ ਗੋਲੇਬਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਚਲੋ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਬੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹੀਏ,
ਸਿਰਸਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਮੇਤ ਦੂਬੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 3 ਤਰੀਕ 3 ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਮਈ 4 ਵਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ, ਔਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੂਬੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਠਦਾ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ 2-3 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ 2-3 ਅੰਬਾਨੀ ਡਾਨੀ ਪਾਲ ਲਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਡਕੋ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਢੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਰਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਢੱਲ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ 2 L1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 80% ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 750 ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ 750, 5-4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5-4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 177 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। L1 ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਸੀ, 80 L1 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 7, ਤੇ 7 ਚੋਂ 80% ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ L1 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 9600 ਕਰੋੜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲੀਆ। 9600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ L1 ਦਾ ਮਾਰਜਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਪਿਛਲਾ 5 ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਰਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 5 ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹ ਬਣਦਾ 480 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 1-2% ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ 5% ਚੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੇ 6% ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ 576 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬੀਟ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਟੇ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਿਓ, ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ 6500 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਟਿਆ ਮਾਲੀਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਉਲਟਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ L1 ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੇਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਬੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚਲੋ 50 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਾਂਗਣ ਮੰਗਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਟੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਨੰਗੇ ਧਾੜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ LG ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ LG ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਮਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ 10-12 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਇਹ ਭਰਮ ਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਭੜਕਾਹਟ ਚਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਔਰ ਅਸਹਾਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है केजरीवाल की स्टेटमेंट की सीगी जी जी कि सतेंद्र जैन को पद्मश्री दिया जाना चाहिए ईमानदारी का। क्या सुना उन्होंने? जी जी मैंने एक चीज दसो, करोड़ों रुपया मिल गया, सोने दी इट्टा मिल गया, इन्नी रिकवरी हो गई, चलो तो याददाश्त चलेगी ना। हुण ईमानदारी का पैमाना सर, याददाश्त चलेगी सर। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का ईमानदारी का पैमाना है। हाँ जी, मैं कहा याददाश्त चलेगी। हुण कह रहे हैं कि जे जे सच्चाई हुंदी तो उन्हें याद रहिंदा नहीं। नहीं मैं वही कह रहा, मतलब ये ईमानदारी का पैमाना है सर कि करोड़ों रुपए मिल जान, सोने दे ज्वेलरी इन्नी मिल जाए, सोने दे इट्टा मिल जान, लेकिन साडा बंदा कट्टर ईमानदार उन्हें पद्मश्री दियो। क्यों? क्योंकि उन्हें हेल्थ क्लिनिक्स लगाए, मल्ला क्लिनिक बनाए। सोई साहब मनीष सिसोदिया जी कर रहे ने, मैं स्कूल बना रहे हैं जी इस करके। ओ भाई स्कूल बना रहे हो, बनाओ, तो किसी ने रोकिया है, लेकिन भ्रष्टाचार जो किया है तो फिर ओदा जवाब तो देना पेगा। यही चीज जो आज मनीष सिसोदिया वास्ते कह रहे ने, यही चीज सतेंद्र जैन वास्ते कह रहे सी। आज अरेस्ट करेंगे, कल अरेस्ट करेंगे, 4 दिन बाद अरेस्ट कर रहे हैं। एक छोटा जिहा सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੁਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਰੇਡ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ मैं हुण दसदा इस इशू के उत्ते जे मैं जिन्नी कि मेरी समझ काम करती है, इन्होंने बड़े सिस्टमाइज तरीके दे नाल करप्शन की है। वो की दिल्ली दे विच जिहड़ा हैगा वै, जिहड़ा होलसेल मिनिमम प्रॉफिट 2% तो 12% कर दिता, सेम पंजाब दे 5 तो 10% कीता। ये जिहड़ा फैलाव आया है 5 तो 10 और 2 तो 12, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਦਾ ਕਿਕਬੈਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਕਬੈਕ ਜੇ ਕਿਕਬੈਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਪੈਸਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਇਆ,
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਮਰਵਾਹਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਮ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਡਿਬੇਟਸ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਹ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਦੀ ਕਾਹ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਈ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੀੜ 'ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਆਏ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸੋਦੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੜਬੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। 15 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਮੀਰ ਬਿੰਦਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀ ਓਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲਖਨਊ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ। ਵੇਖੋ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਢੋਂਗ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ 2 ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਢੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦੂਬੇ ਦੇ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ
ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਤੀਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ 5 ਤੋਂ 10% ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 5 ਤੋਂ 10 ਕੀਤਾ ਨਾ 4% ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ L1 ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਦੇਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। 6% ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚੂਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ L1 ਦੇ ਖਾਤੇ 10% ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਵੀ ਛੱਡੋ 4 ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ 40-50 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ 600-700 ਕਰੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਈ ਚਲੋ ਤੇ ਕਹੀ ਚਲੋ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅੱਜ 7600 ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਲੀ ਸਪਰੇਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਲੀ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾਲੀ। 2 ਲੱਖ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋਨੇ 30-30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ, ਝਗੜੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ CBI ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ED ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, 5% ਦਾ 10% ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਕਬੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ED ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ED ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਯੂਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਣੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਔਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਬ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਕਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, 92 MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CBI ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਲੋਕਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 4 ਪੈਨਸਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ CBI ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਡਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਈਡੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਟਿੰਗ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਿਠਾਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਈਡੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 92 MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ MLA ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਦੂਰ ਰੋਂਡਾ ਆ। ਇਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਡਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, MLA ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਖਿਲਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 7,000 ਦੀ ਸੈਕੜਾ ਟਰਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੂਗਾ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹਾਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 25-75 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ 50-50 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 50-50 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 50% ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਮਾਓ, 50% ਸਾਨੂੰ ਪੇਬੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਪ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫੀਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੂਪਹੋਲਸ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 12% ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 10% ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 5% ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਕਬੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ
ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖੋ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਾਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 5 ਤੋਂ 10% ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 12% ਕਰਨਾ। ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ L1 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂ 1200 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਆਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਆਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰਕ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਲੈ, ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।